शुभ सकाळ दर्शक बंधु आज हेउछि जुलाई 6 तारिख रविवार। चलतु नजर पकाइबा आजिर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्वरु जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ अछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करि पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर संपूर्ण खबर उपरे। नव दिनात्मक यात्रा सारी श्रीमंदिर अभिमुखे बाहर तीन ठाकुर। नीति निर्घंटरे बहु पूर्वर आरंभ होता पहंडी विजे। आड़प मंडपरू धाड़ी पहंडे आसी रथरे विराजी होते चतुर्धा मूर्ति। प्रथमे सुदर्शन पर बलभद्र और तापर माँ सुभद्रा पहंडी होता। यापर टाहिया सह महाप्रभु झुली झुली आसबार दृश्य भक्तों हृदस्पंदन बढ़ाई देता। घंटा घंटा नादरे प्रकमित होइटिला शरधा बाली। जय जगन्नाथ ध्वनि प्रकमित होइटिला पूरा परिवेश। तीन रथरे पहंडी पर विराजित श्री विग्रह सेवा पहुंचते आद्य सेवक गजपति महाराज। रथ उपरे छेरा पहरा सुसज्जित पालिकी तामजान आसी। परंपरा अनुसार आरंभ होता छेरा पहरा। सुना खड़िगारे तीन रथरे छेरा पहरा करथिले गजपति महाराज दिव्यसिंह देव। एही नीति पर चारमाल खोल सह रथरे घोड़ा जचा जाइथिला। बाहुड़ा यात्रा निर्धारित समय बहु पूर्व होइछि समस्त नीति। गुंडीचा यात्रा रे कालिया सान्तक नंदीघोष रथ गड़ी पारि नथिला। सेही अपवादରୁ मुक्ति पाई बाहुड़ारे सहल होइछि रथ टଣା। प्रथमे बड़ भाई बलभद्रଙ୍କ तालध्वजକୁ टाणिथिले भक्त। ପରେ गड़िथिला जोगमाया माँ सुभद्राଙ୍କ दर्पदोलन रथ। शेषରେ घोर गर्गर नाद करी गड़िथिला नंदीघोष। श्रीमंदिर अभिमुखे बाहुड़िथिले कालिया ठाकुर। जगबंधु जगन्नाथଙ୍କ रथ दौड़ीକୁ टाणिथिले भक्त। भगवान और भक्तों यही अपूर्व मिलन दृश्य देखि विमोहित होइछन्ति कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी। परवर्ती खबर महाप्रभु बाहुड़ा यात्रा देखिया पुरी को छुटी आसती लक्षाधिक श्रद्धालु। भक्तों भीड़ रास्ताघाट सबू जाम। आउ एहारी भिତରେ पुरी डाक्तरखाना पहुंचला एक आंबुलांस। आपण माने भाबुथिबे आंबुलांस रे गुरुतर रोगी को डाक्तरखाना अणा जाइछि। रास्ताରେ जाउथिबा अन्य गाड़ी मध्ये ठीक एमिति भाबी आंबुलांस को बाट छाड़ी देइथिले। हेले डाक्तरखाना रे आंबुलांस गेट खोलिया परे सामना को आसिला सत 108 आंबुलांस रे नथिले रोगी थिले एकाधिक व्यक्ति। जणे महिला मध्ये बाहरिले। सेमानक बेकरे परिचय पत्र कि पास कोन गोटे झुलुछि। सेमाने सरकारी अधिकारी होई थाई पारंती बोली संदेह करा जाउछि। परवर्ती खबर लगातार द्वितीय दिन रे सुना मूल्य एक बड़ ह्रास घटिछि। गतकाली सुना दर खसिथिबा बेले आज बाहुड़ा रे पुणी खसिछि सुना दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुना 98,720 टଙ୍କା रे रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 90,490 टଙ୍କା रे कारोबार आरंभ करिछि। सेहीपरि ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 98,720 टଙ୍କା रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 90,400 टଙ୍କା को पहुंचिछि। परवर्ती खबर शनिवार जम्मू और काश्मीर रे रामबन जिले में अमरनाथ यात्रा रूट रे एक बड़ दुर्घटना घटिछि। एठारे पहलगाम रूट रे जाउथिबा तीर्थयात्री काफला रे थिबा 3टी बस परस्पर सहित धक्का होइछन्ति। एही दुर्घटना रे अति कम रे 6 जण तीर्थयात्री आहत होइछन्ति। अधिकारी माने कहिछन् जे चंद्राकोट लंगर स्थल निकट रे एक दुर्घटना घटिला। बस गुडीर ब्रेक फेल होई जिथिबारु परस्पर सह धक्का होइथिले। परवर्ती खबर आज हॉस्पिटल डिस्चार्ज हेबे नवीन पटनायक। सूचना देले नवीन को राजनैतिक सचिव। मुंबई कोकिलाबेन हॉस्पिटल चिकित्सित हेउथिले। सर्विकल आर्थराइटिस रे होइथिला अस्त्रोपचार। तेबे डिस्चार्ज हेबा परे से सीधा सड़क दिल्ली जिबे। दिल्ली बासभवन रे किछि दिन आराम करिवे। भुवनेश्वर आसिले नेता मानकर भिड़ कारणरू संक्रमणर संभावना रहिछि। एथिपई भिड़रू टिके दूरी रहिबा पई डाक्टर परामर्श दैछन्ति। परवर्ती खबर आसंताकाली खोलिब हीराकुदर 6 गेट। कलमा गेट खोलिबारु जलस्तर बढ़िछि। पूजार्चना पर हीराकुदर 6टी गेट खोलाजिबो। गेट खोलाजिबा नै सर्वोच्च जंत्री सुशील बेहेराଙ୍କ सूचना। पर नदीर जलस्तर देखि निष्कासन निष्पत्ति नियाजिबो। तेबे उपरमुंडरे प्रबल वर्षा हेउथिबारु चलित वर्ष शीघ्र गेट खोलिबो। गेट खोलिबा नै सूचना देले हीराकुद मुख्य जंत्री सुशील बेहेरा। परवर्ती खबर भारतर पलातक नीरव मोदीଙ୍କ भाई नेहाल मोदी अमेरिकार गिरफ होइछन्ति। एहा भारत पई एक बड़ सफलता। अमेरिकार आईन विभाग भारतीय अधिकारी मानकु सूचित कराउछि जे पलातक ठक अपराधी नीरव मोदीଙ୍କ भाई नेहाल मोदी अमेरिकार आज गिरफ करा जाइछि। एही गिरफ भारतर प्रवर्तन निर्देशालय वा सीबीआई द्वारा अनुरोध आधार रे करा जाइछि। परवर्ती खबर गाड़ी चालक पई खुशी खबर। आगको एमानकु खराब बा निम्न मानर क्वालिटीर हेलमेट रु मुक्ति मिलबाकु जाउछि। केंद्र सरकार राज्य मानक बाइक चालकर सुरक्षा को दृष्टि रखी खराब बा निम्न मानर हेलमेट निर्माता कंपनी गुडी को एवं खुचरा विक्रेता मानक विपक्ष में सख्त कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को कहिसेंति। शनिवार दिन एक ऑफिशियल विवृत्ति कुहाଯାଇଛି उपभोक्ता व्यापार विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो सारा देश में उपभोक्ता केवल बीआईएस प्रमाणित हेलमेट व्यवहार करने लगी अपील करछि। विभाग बीआईएस प्रमाणीकरण बिना हेलमेट रे विनिर्माण बा विक्रय विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को निर्देश देइछन्ति। विभाग आहुरी कहिछि जे भारतीय रास्ता गुड़िक 21 कोटी अधिक 2 चकिया यान चलुछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 3ଟି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇସିଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଜମାରାଶି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଆଜି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି 3ଟି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂସ୍ଥା, ବିଭାଗ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ପିଏସ୍ୟୁ, ସମାଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଜମାରାଶି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ଜାରି ରହିବ। ଗତ ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏହି 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଜମାରାଶି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଅଶୋକନଗରସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଦିନ 10:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶୁଣାଣି। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ 30/6/2025ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଏହି ଶୁଣାଣି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା, ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ସେବା ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ଭଡ଼ାରେ ସୁବିଧାଜନକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଘରୋଇ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରୀ ଅଭାବରୁ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାଶାଳୀ ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିବାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣି ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଞ୍ଜିଆମା ଗାଁରେ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବିପଦ ସଂକେତ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ ଜଳସ୍ତର ଅଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଆକଳନରେ ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଏତେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବଢୁଛି, ହେଲେ ବିପଦ ନାହିଁ। ଏବେ 607 ମିଟର ଜଳ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ, ହେଲେ ତାହା ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଖୋଲିବ। ପରେ ଇବ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦେଖି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନେଇ ନୂଆ କେଇ ପଶିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେବାକୁ କୁନ୍ଥୁକୁନ୍ଥୁ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି। ଅନୁମୋଦନ ପୂର୍ବରୁ କମିଟି ଭଳି କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ଚିଲିକାରେ ବିରଳ ଇରୱାଡ ଡଲଫିନ୍, ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ସହ ଦେବୀ ମୁହାଣରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ଗଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 13,000 ଗଛ କଟାଯିବା ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟା ବିପଦ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଫିଟିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଧିକ କୋଠାବାଡ଼ି ଗଢ଼ିବା ଉଠିବା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ବିପଦ ଡାକି ଆଣିବ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯଦି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଥିବ ଏବଂ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଉକ୍ତ ଜମିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଜମିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବନ୍ଦ କରିପାରି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାପାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଟାଗୋସୁଗୋରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.4 ମାପ କରାଯାଇଛି। ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିର 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା। ନିକଟରେ ଅମାମି କାଗୋଶିମାରେ 5.5 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ
ଆଜିର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ ପବନ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରଖିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏମ୍ସିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ସେବା, କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଏ ପ୍ରତିକାର ସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବେ ସେମାନେ। ବିଏମ୍ସି ବିଲ୍ଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଫିସ ହୋଇଥିବାରୁ ତର୍ଜମା କରି ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବିଲ୍ଡିଂ କିଛି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଏମ୍ସି ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ରତ୍ନାକର ସାହୁ ଏବେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ଦଳଚକଟା ନେଇ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁର ଗର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦଳଚକଟା ସମୟରେ ଯାହା ଭିଡିଓ କି ତଥ୍ୟ ଅଛି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ଅନେକ ଲୋକ ଦଳଚକଟା ସମୟରେ ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏନେଇ ଏକ ଇମେଲ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମେଲ ଆଇଡିରେ ଭକ୍ତମାନେ ତଥ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅନୁର ଗର୍ଗ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଯିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।